چلتے ہوئے قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ. انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک دم 18 روپے 89 پیسے کا ہوش ربا اضافہ. ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ. بڑوں کو ہوش اڑ گئے. مہنگائی کا افریت ہوا بے قابو. ملک میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 48 سال کی بلند ترین سطح پر. مہنگائی کی شرح 31.1% پر پہنچ گئی. مہنگائی گزشتہ مہینے 27.6% پر تھی. چنے، مونگ کی دال، سگریٹ، ماش کی دال، آٹا، خوردنی تیل، گھی، تازہ پھل، دودھ، مشروبات، مچھلی، گوشت، سبزیاں مزید مہنگی. درسی کتابوں کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ. کشکول پھیلائے حکومت بے بس. IMF کی ایک اور فرمائش پوری کر دی. قرض وصولی کی خاطر بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ECC نے 3.82 پیسے سرچارج کی منظوری دے دی. کراچی میں گربا میں گل روشنیوں میں بسیرا کرنے والوں کے 14 طبق روشن. حکومت کا کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 2 طرح سے مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ. یکساں ٹیرف کا اطلاق کیا جائے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 3.21 پیسے فی یونٹ مہنگی. کہنے کو معاشی ہب. رعایا کو پھر پڑ گئے 2 وقت کی روٹی کے لالے. مختلف بحرانوں سے نبرد آزما عوام کو نئے بحران کا سامنا. آٹے بحران کی تلوار بھی سر پر لٹکنے لگی. فلور ملز نے ہڑتال کا تبل بجا دیا. شہر میں آٹے کی سپلائی رک گئی. پی ٹی ایم کی 11 ماہ کی حکومت میں روپے کا قتل عام جاری. امریکی نوٹ مہنگا ہونے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل. کہا 11 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 110 روپے گرا. مہنگائی کے بوجھ سے مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. فواد چودھری کا روز بروز بڑھتی مہنگائی پر اظہار تشویش. کہا ظالم اور نالائق حکومت روزانہ نیا بوجھ قوم پر ڈال رہی ہے. پہلے سے انتہائی مہنگی بجلی کے ہر یونٹ پر مستقل 3 روپے 23 پیسے کا نیا سرچارج ظلم ہے. یہ ٹیکس صرف بل دینے کی سزا ہے. اب عوام کا گزارا ممکن نہیں. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا رد عمل. کہتے ہیں حکومت کے سر پر 550 ارب قرض کے سود کی تلوار لٹک رہی ہے. ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی. جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا اس پر انہیں شرم کرنا چاہیے. اب عوام کو چوائس کرنے کا چانس ملنا چاہیے. کیا شرح سود پھر بڑھے گی؟ اسٹیٹ بینک کا آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. گورنر اسٹیٹ بینک اجلاس کی صدارت کریں گے. مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود کا فیصلہ کرے گی. گزشتہ اجلاس میں شرح سود 1% بڑھا کر 17% مقرر کی گئی تھی. بڑے فیصلے کے بعد بڑی بیٹھک. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس. وزارت داخلہ سے سیکیورٹی اور وزارت خزانہ سے فنڈز کی فراہمی پر مشاورت. صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا سے دوبارہ مشاورت پر غور. سپریم کورٹ فیصلے اور قانونی نکات پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ان فل ایکشن. سیکرٹری خزانہ کو بھی بلا لیا. الیکشن کمیشن سیکرٹری خزانہ سے الیکشن کے حوالے سے فنڈز دینے کا مطالبہ. سیکرٹری داخلہ سے ملاقات میں الیکشن کے لیے رینجرز RFC طلب کر لی. سپریم کورٹ کا فیصلہ کابینہ اجلاس میں بھی سر فہرست. وفاقی کابینہ اجلاس میں سپریم کورٹ فیصلے کے حوالے سے بریفنگ. وزیر خزانہ نے IMF سے ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں لیا. وفاقی کابینہ اجلاس میں معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی امور پر غور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہر میں 120 دن میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم. الیکشن کمیشن نے بھی حامی بھر لی. وفاقی حکومت کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے سے روک دیا گیا.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। आज भी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। अजहर सिद्दीक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिस पर अमल करना सब पर लाजिम है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर भी आज मुस्कुराहट देख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने गलत राय देकर अपनी और हुकूमत की सुक्की करवाई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत को वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को नाअहली और बददियानती पर घर भेजना चाहिए। ये 3 जजों का नहीं, सारी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इज्जत व वकार का मसला, जिसे सारे जमहूरियत दुश्मन डाकू दाव पर लगाना चाहते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जिन 2 काबिल एहतराम जजों ने केस सुना ही नहीं, उनको फैसले में कैसे धकेला जा सकता है। इस पर सब जज मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन इसको यकीनी बनाएगा। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत, IMF से बेतुके वादे किए गए। मौजूदा हुकूमत को बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। वकला के मुंशी को भी इल्म है कि बेंच वही होता है जो केस सुनता है और फैसले पर दस्तखत करता है। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल की हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, आपके पांव उखड़ चुके और दिन गिने जा चुके हैं। सब जानते बूझते आजम नजीर तारड़ अदालती तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफी MNAs की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ फौरी समाअत का मामला। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। हम दरखास्त सुनकर फैसला करेंगे, आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। 7 मार्च के लिए दरखास्त की समाअत मुकर्रर। पीटीआई की दीगर सियासी जमातों के खिलाफ फंडिंग केसेस जल्द निपटाने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने DG लॉ से कहा, जब केसेस जेर समात हैं तो फिर खत्म करें, क्यों लटका रहे हैं। इन केसेस को निपटाएं, ऐसा न हो मजीद 2 साल लग जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद। दरखास्त गुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया गया। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, तहरीरी फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा केस। शेख रशीद फर्द जुर्म से बच गए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने नई तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। साबिक वजीर दाखिला की तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इदारों के खिलाफ फर्जल सराई केस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब बाइज्जत बरी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की दौरान हिरासत वायरल तस्वीर पर रद्द-ए-अमल। यह देखकर बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इंपोर्टेड हुकूमत ने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को बगावत के इल्जाम में जेल भेज दिया।